Okay. So last class nuclei முக்காவாசி முடிச்சிட்டோம் radioactivity start பண்ணிருந்தோம். We saw what is radioactivity, different types of decay, alpha, beta, gamma. We did some problems based on it. Okay. So today we go for the main part of this chapter, that is in the radioactivity order equations. Okay. Soddy's law or equation of radioactivity. That's the main பார்க்க போறோம். In the one single page. This is all you need, and you get regular questions from this. Okay. Most compulsory question from this content. Okay. So first we'll look at the equations, we'll understand it, and then we'll start with the problems. Okay. Sorry. What is Soddy's law? Just states that if a radioactivity என்ன சொன்னேன், you take some nuclei, it decays. Okay. அது என்ன பண்ணும், it will emit alpha, beta, gamma, கொஞ்சமா அது வந்து it will change into some other. If it start with x, it changes to y. So what happens, the number of x decreases and number of y increases. This process is called radioactivity. X is some nuclei, which is called parent nuclei, and this is daughter. அது என்னன்னு தெரியல, சன்னு சொல்றது இல்ல. This is parent nuclei, this is daughter nuclei. So now our aim is, what is the rate? அதாவது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆரம்பிக்கும் போது 100 இருக்கு அப்படின்னா ஒரு 1 ஹவருக்கு அப்புறம் எவ்வளவு எக்ஸ் இருக்கும், எவ்வளவு y இருக்கும், ஒரு 2 ஹவருக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும். I want to know the rate. I want to be able to calculate the or predict the value. So அதுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, that is Soddy's law. So the simplest equation is n is equal to n naught e power minus lambda t. This is the most important equation, fundamental equation. Okay, n is equal to n naught e power minus lambda t, where n stands for number of nuclei at time t. ஏதோ ஒரு டைம் நான் பார்க்கும்போது எவ்வளவு இருக்கு. n நாட் அப்படின்றது போது ஆரம்பிக்கும் இனிஷியல், அதாவது என் கணக்குப்படி t equal to 0 எப்பவோ அது n நாட். n நாட் நான் எப்போ வேணா சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன டைம் 7 மணின்னு வச்சுக்கோங்களேன். 7 pm I'm seeing the number of particles is 100. 8 pm I'm seeing the number of particles is 50. 9 pm my number of particles is 25. இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Then t equal to 0 எது அப்படின்றது நம்மளோட சாய்ஸ் தான். எனக்கு வேணும்னா இதை t equal to 0 எடுத்துக்கலாம். Then this will be t equal to 1 hour, this is t equal to 2 hours. Or if I want, I can take this as t equal to 0, then this will become t equal to 1 hour, this is t equal to minus 1 hour, reverse la போற மாதிரி. So in the t equal to 0 initial அப்படின்றது நம்ம சாய்ஸ் தான். So that we can choose anywhere depending on the problem. So அது நம்ம யூசுவலா மாத்திட்டே இருப்போம், கொஸ்டின் ஏத்த மாதிரி sometimes மாத்திப்போம். So n naught is initial, n is the number of particles after some time t. நான் choose பண்ண t equal to 0 க்கு அப்புறம் after some time t, what is the number of particles? So E is exponential minus lambda t. Lambda stands for decay constant. Okay, it is a constant for a given element. Constant for a given nuclei. அதாவது வந்து இப்போ யுரேனியம் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ தான், முடிஞ்சு போச்சு. It does not depend on whether I take 100 uranium, 1000 uranium or one single atom. Doesn't make decay constant. It's called a constant because it's constant for a given element. இது நான் எலிமெண்ட்டை மாத்திட்டேன். இப்போ வந்து யூரேனியம் போறேன், தோரியம் போறேன், பொலோனியம் போறேன் அப்படின்னா lambda will change. But for a given element, it is constant, like density. Okay, constant for a given material, radioactive material. Okay, so this is the first important formula. N is equal to n naught e power minus lambda t. Okay, all right. இந்த ஃபார்முலா எதுலேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it goes like this. Now let's take just to understand. நான் ஸ்டார்டிங் சொன்ன மாதிரி ஆரம்பிக்கும் போது எங்கிட்ட 100 particles இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். Okay, after some time, let's say after 2 hours, I see there are 50 particles. அப்ப எத்தனை பார்ட்டிகல் டீகே ஆயிருக்கு, எத்தனை செத்து போச்சு? 50 sir. 50 போயிடுச்சு. What do I expect in the next 2 hours? ஒரு மணி நேரத்துக்கு 50 செத்து போதா? அடுத்த 1 ஹவருக்கு 50 செத்து போனா எவ்வளவு இருக்கணும்? எதுவுமே இருக்கணும். 0 இருக்கணும். Okay, this is what we expect. But what it turns out is, after 2 hours, if I see there is only 25, there's still 25 left, not 0. So which means இப்போ எவ்வளவு செத்து போயிருக்கு? How many decay? 25. So what I see is எவ்வளவு செத்து போகுது அப்படின்றது it depends on how many started with. 100ல ஆரம்பிச்சுனா 50 decays in the same time. அதே டைம்ல 50ல ஆரம்பிச்சு 25 தான் decay ஆகுது. So what is the Soddy found out is that the decay, இது பாருங்க மைனஸ்ல ஏன் போனா குறையுது. So this is the number of particles decaying, negative. Decayன்றதால negative is directly proportional to the number of particles I start with, n. n அதிகமா இருந்தா dn by dt அதிகமா இருக்கும். n குறைய dn by dt குறையுது. So அந்த குறையும் போது there's a proportionality தானே, அப்ப proportionality constant தான் lambda ன்னு எடுத்தோம். அதான் decay constant. This is lambda n. தெரியுதா பாருங்க. Okay, minus dn by dt. Minus is because it's decaying, disintegration, அடியிறது, is equal to lambda n. Is it okay? So this is called rate of disintegration. Rate of decay இல்ல or disintegration. Rate of disintegration. So ஏன்னா கொஸ்டின்ல என்ன டேட்டா கொடுத்தா எப்படி எழுதணும்னு தெரியணும், வேற ஒண்ணும் இல்ல. Number of nuclei, number of particles அப்படின்னா n.
Okay, rate of decay, rate நாலே time ஆல் divide பண்றது, rate of decay, disintegration, rate of disintegration அப்படின்னா minus dn by dt is equal to lambda n. இதான் base. இது integrate பண்ணா I get this. Okay, get used to this because மறுபடியும் இந்த ஃபார்முலாக்கு நம்ம வருவோம். ஏன்னா இந்த ஃபார்முலால இந்த dn by dt க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு, that is called activity. This minus dn by dt is called activity, which we are going to come back. Okay, so first என்ன வச்சு ஃபார்முலா பாத்துக்கலாம். இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா இதுல this is the most important. இப்போ நான் சொல்லுப்பா சார், அந்த dn by dt ல இருக்க n வந்து என்ன சார், டைம் t ல பாக்குறதா இல்ல டைம் t at that instant பா இது at that instant நீ எந்த டைம் வேணா பாத்துங்க. this is true at any time. இது வந்து instantaneous. differential equation is always instantaneous. அதாவது வந்து இப்போ எப்படி சொல்லி இப்போ dx by dt ல velocity எழுதுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? it's roughly like that. okay, velocity எந்த டைம்ல பாக்குறனோ அந்த நேரத்துல dx by dt பார்க்கணும் சேம் டைம். அதே மாதிரி என்ன எந்த டைம்ல பார்க்கணும் அந்த நேரத்துல எவ்வளவு dk. ஓகே சார். it is true at any time. நான் t equal 0 நால இது வர்க் பண்ணும். அதாவது a naught னு எடுத்துப்போம். okay, it will work at t equal 0, t equal t2 at any time. பட் ரெண்டுமே ஒரே நேரத்துல. இங்க வந்து ரெண்டு வேற வேற டைம் தெரியுதுல்ல. இது வந்து t equal to 0, இது t equal t. பட் இது ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் at the same time. Is it okay? Yes sir. Right, we'll do problems. பாருங்க நான் எடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. oops, I started with 100 nuclei, then there were 50 nuclei in 2 hours, then again in 2 hours there were 25 nuclei. And if I calculate the number of particles decaying, இங்க 50 போச்சு, இங்க 25 போச்சு decay. இதை வந்து ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டேன். What I notice is இங்க பார்ட்டிகல் ஆரம்பிச்சு பாதி ஆறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆயிருக்கு? 2 hours. 100ல பாதி ஆறதுக்கு 50. அடுத்து பார்த்தா 50ல பாதி ஆறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆயிருக்கு? அதே 2 hours ஆயிருக்கு. So what I can notice in real life is that the time taken for the particle to become half is a constant. Irrespective of how many particles I start with. நான் 1000ல ஆரம்பிச்சாலும் சரி, 100ல ஆரம்பிச்சாலும் சரி, 10ல ஆரம்பிச்சாலும் சரி, பாதி ஆறதுக்கான நேரம் on average is constant. Okay, this constant time is called half life. It's the lifetime for the particle to become half of its original value. ஆரம்பிக்கும் போது எவ்வளவு இருக்கோ அதுல பாதி ஆறதுக்கான டைம். This is called half life. So பாருங்க, so it's called half life. So அதை நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தா the t half life of any nuclei is equal to 0.6931 by lambda. 0.6931 is just with ln 2 by lambda. Sometimes ln வச்சும் கொடுப்பாங்க. So now வச்சுக்கோங்க, we have seen one constant now. It is called half life. Half life ஓட அர்த்தம் என்ன? இது வந்து t half னு எழுதுவோம். half life ஓட அர்த்தம் இப்போ நான் வந்து n naught particles ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா அது n naught by 2 ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? பாதி ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? இதுக்கான ஃபார்முலா t of is equal to, it's a constant, so it is just ln 2 by lambda. ln 2 is constant, lambda is a constant for a given material. So ln 2 ஓட வேல்யூ தான் 0.6931 by lambda. So this also important formula. half life வச்சு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ண போறோம். Now once I have half life, இப்போ பாருங்க 100 ஆரம்பிச்சேன், 100ல இருந்து 20 50 ஆச்சு, 50ல இருந்து 25 ஆச்சு. இப்போ இந்த 50 நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா it is like 100 by 2. 25 எப்படி எழுதலாம்? 100 by 4. Am I right? This is like 100 by 2 power 1. This is like 100 by 2 power 2. So if I generalize, இது வந்து after one half life. இங்க வந்து ஒரு half life ஆயிருக்கு, இங்க ரெண்டு half life முடிஞ்சு 2 power 2 வருது. அப்ப in general எப்படி எழுதலாம்? In general, n is equal to n naught by 2 power n, where n is number of half life. Correctா? Logic புரியுதா? n is the number of particles now. n naught வந்து ஆரம்பிக்கும் போது by 2 power n. n is number of half life. ஒரு half life நான் 1, ரெண்டு half life முடிஞ்சதா 2. You understand this? Which is again a very important equation. பாருங்க, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி வரும். n is equal to n naught by 2 power n, where n is number of half life. How do you find number of half life? So for example, half life வந்து 2 hours. In one day, how many half life is there? In one day, how many half lives are there? 12 sir. Yes, you're right. எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? 24 by 2. 24 by 12 by 12. அதே தான் இங்கே ஃபார்முலா எழுதிருக்கேன். So this is நான் கொடுத்த time divided by the half life time. That will give me the number of half lives. So if I write it as a formula, அவங்க கொடுத்திருக்க time you divide by the half life, that will give me the number of half lives in the given time. Formula புரியுதா? Okay, it's very simple formula, very important formula. n is equal to n naught by 2 power n. n வந்து எத்தனை half life முடிஞ்சிருக்கு அவங்க கொடுத்திருக்க டைம்ல அப்படின்னு பாக்குறோம். அது எப்படி கால்குலேட் பண்றோம்? கொடுத்திருக்க time divided by the half life. Good. இப்போது இந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். This is where most of the problems come from. Let's go.
போயிட்டே இருக்கு. ரெடி ஆகிட்டாங்கப்பா. இந்த கொஸ்டின் ஏதோ தப்பு இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Is this the question? Let's see. Some had question. ஏதோ இதே பேட்டர்ன்ல இருக்கும், எரர் இருக்கும், பார்க்கலாம். Collect this data. 47 பாருங்க. Die. ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? ஒயிட் போர்ட் தெரியுதா? இல்ல இல்ல. சரிப்பா, கொஸ்டின் டேட்டா சொல்லுங்க எனக்கு. Sir, lambda A, lambda B கொடுத்திருக்காங்க. Okay, radioactive material A has a decay constant 8 lambda. Okay, so this is lambda I1 வச்சுக்கலாமா? So lambda A. Decay constant lambda. இது lambda B. Initially, they have same number of nuclei. What is this data? N0 A equal to N0 B. Super. So N0 of A is equal to N0 of B, initial value. After what time? அப்ப எதை கேட்கறாங்க அவங்க? Oh, Leela. Oh, join. I didn't see you. Good. After what time? அப்படின்னா T கேட்கறாங்க. T, the ratio of number of nuclei of B to A will be 1 by E. என்னங்க சொல்ல வராங்க? புரியலையே. NB by NA equal to 1 by ரேஷனை டிவைட் பண்ணோம். எதை டிவைட் பண்ணோம்? நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை ஆஃப் B to A. அதாவது B to A ஆர்டர் மாத்தாதீங்க. is equal to 1 by will be, அதாவது equal to 1 by. இப்படி இருக்கணும்னா அதுக்கு எவ்வளவு டைம்னு கேக்குறாங்க. am I right? சூப்பர். now let's start. என்னக்கு என்ன ஃபார்முலா? என்னன்னு சொல்லிட்டா நமக்கு எத்தனை ஃபார்முலா தெரியும்? n is equal to n0 e power minus lambda t ஒரு ஃபார்முலா, n is equal to n0 by 2 power. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வச்சு தான் சுத்தி பண்ணுவோம். so depending on the data you have to choose. okay, so sometimes we'll use this, most of the times we'll use this, depends on the data. இங்க obviously அவங்க e வச்சு டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க, so I'll pick with e. okay, so அப்ப என்ன போடலாம்? ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. இங்க என்னக்கு வந்து என்ன போடலாம்? n0 b e power minus lambda b t by n0 a e power minus lambda a t is equal to 1 by e. n0 a is equal to n0 b cancels off. இது மேல கொண்டு போனா என்ன எழுதலாம்? e power minus lambda b t plus lambda a t is equal to e power minus 1. இப்போ என்னப்பா பண்றது இதுக்கு அப்புறம்? how do we proceed after this? Sir, power ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணிடலாம். I can equate the power, so it is minus lambda b plus lambda a into t is equal to minus 1. am I right? அப்போ t என்ன? 1 by lambda a, my god, lambda b minus lambda minus இருக்குல்ல, இந்த மைனஸ் உள்ள கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா it is lambda b minus lambda a. கரெக்ட்டா? now all I have to do is substitute. what is lambda b? lambda a is 8 lambda. இதான் தப்பா இருந்தது. this is equal to 1 by minus 7 lambda. is it okay? minus 7 வரக்கூடாதுங்க. time cannot be negative. it's like going backward, reverse ல போற மாதிரி. but that's it. I think this was given mark. I think இந்த question தான். okay, so you get minus 7 lambda which you should not get. order மாத்திக்கணும் பாருங்க. no problem. பை புரிஞ்சுதா? hello. yes, இதே பேட்டர்ன்ல எய்ம்ஸ்ல முன்னாடியே வந்துருந்துச்சு. ஓகே, எப்பவுமே யூசுவலி நீட்ல ஒரு தடவை வருது அப்படின்னா கொஞ்சம் பாஸ்ட் இயர் क्वेश्चंस எய்ம்ஸ் ஜிப்ல தான் எடுத்து போடுவாங்க. you have a similar type here. okay, you have a similar type, you will get the இது கரெக்ட்டா இருக்கும். no problem இல்ல. you have done. let's try one more. இது பாருங்க 56 பாருங்க. this is also a good question. you can கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கான்னு ட்ரை பண்ற மாதிரி. can anyone explain the question? question படிங்க, என்ன கேக்குறாங்கன்னு சொல்லுங்க. சார் சார் சொல்லுப்பா. ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சார். ஓகேப்பா. அதுக்கு வந்து ஹாஃப் லைஃப், அதாவது டி ஆஃப் வந்து 30 மினிட்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க சார். சூப்பர். இப்போ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து 40% டிகே ஆகிறப்ப அது என்ன டைம்? ஓகே. அண்ட் 80% டிகே ஆகிறப்ப டைம் என்ன? ரெண்டு டைம் கேட்டிருக்காங்களா என்ன? ரெண்டுத்துக்கும் இடையில சார், இடைப்பட்ட. வெரி குட். ஓகே, ஸோ இங்க பாருங்க, வாட் தே ஆர் சேயிங் இஸ்
you have some particle, okay, so அது ஒரு half life ல கொடுத்துறாங்க. It is starting to decay. 40% டிகேக்கு அப்புறம் எவ்வளவு இருக்கும், 85% டிகேக்கும் நடுவில் இருக்க டைம் கேப்பை கேட்கறாங்க. டைம் டேக்கன் பிட்வீன் இந்த டைமை கேட்கறாங்க. இப்போ எப்பவுமே பாருங்க, இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹவ் யூ கலெக்ட் தி டேட்டா. ஓகே, நம்ம டேட்டாக்கு என்னென்ன சிம்பிள்லாம் யூஸ் பண்றோம் சொல்லுங்க. இஃப் யூ வாண்ட் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டில என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்றோம் டேட்டா கலெக்ட் பண்ண? என் நாட், லாம்டா இதெல்லாம் யூஸ் பண்றோம். சரியா? இதுல என்னன்னா என்ன, என் நாட் என்ன? What does n and n not stand for? n not initial number of moles. Initial number present. ஓகே, எப்பவுமே பாருங்க டேட்டால வேணும்னே கன்ஃபியூஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க. எவ்வளவு டிகேன்றது இங்க எப்பவுமே தேவை கிடையாது. அதை வச்சு நம்ம ஃபார்முலாவே கிடையாது. நம்ம எப்பவுமே எதை பார்க்கணும், எவ்வளவு மிச்சம் இருக்கு, how many is present அப்படின்றதான் பார்க்கணும். அதை வச்சு தான் டேட்டா எல்லாம் இருக்கு, அதை வச்சு தான் ஃபார்முலா இருக்கு. ஸோ கேன் யூ டெல் மீ, இந்த டேட்டா என்னால் சிம்பிளா எழுத முடியாது டைரக்டா. 40% டிகேனா எவ்வளவு பிரசன்ட்? 60%. வெரி குட், 60% present. Am I right? 85% டிகேனா 15. எப்படி 60 வந்து புரிஞ்சது இல்ல? பெர்சன்டேஜ்னா 100 எடுத்துக்கிறீங்க, 40 செத்து போச்சுன்னா 60 இருக்கு, 85 செத்து போச்சுன்னா 15 இருக்கு. Do you understand this? இப்போ now I can write as data. Now can you tell me the symbols for this? 60% present, 15% present. What will be the data for this? And I need end. இது இனிஷியல் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் ஆரம்பிக்கும் போது. ஏன் கணக்குப்படி இதான் ஆரம்பிக்கிறது. ரொம்ப நான் சொன்ன மாதிரி ஆரம்பிக்கிறது எங்க வேணா நான் எடுத்துக்கலாம். If I take this as starting, then this would be n. புரியுதா? And they're asking me to find t. புரியுதா? I have to choose a formula. n not t லாம் வச்சு ஒரு ஃபார்முலா. சீக்கிரம் பேசுங்க. n equal to n not e power minus lambda t. Okay. The problem with this formula is, இங்க பாருங்க, இந்த formula is perfectly right, but நம்மளுக்கு வந்து unless they have a calculator or some other data given, இந்த e power உங்களால calculate பண்ண முடியாது. ஓகே, அதனால as far as possible we try to avoid this. ஓகே, ஏன்னா அவங்க வேற ஏதோ டேட்டா கொடுக்கல, வேல்யூ கொடுக்கல, எங்கிட்ட கால்குலேட்டர் இல்லை அப்படின்னா e power கண்டுபிடிச்சு கஷ்டமாயிடும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, எப்பப்பெல்லாம் இந்த n not t வருதோ preferably we'll try to use this formula. n is equal to n not by 2 power n. ஏன்னா இந்த n ல t வந்துரும். என்ன ஞாபகம் இருக்கா? n is equal to t by t. Very good. So என்ன கண்டுபிடிச்சா அதெல்லாம் t கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Is it okay? So understand this formula is nothing wrong with this, but calculation போடும்போது e power கண்டுபிடி கஷ்டமாயிடுது. So அதனால we don't use this. சரி, இங்க பாருங்க, இங்க ஃபார்முலாவே தேவையில்லை ஆக்சுவலா. If you understand the meaning of this data, then you don't need formula. இங்க கொடுத்துருக்க டேட்டாக்கு என்ன அர்த்தம்? What is this 30 minutes? 30 minutesல என்ன ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க? half life sir. half life என்ன ஆகும்? அது பாதியா குறையிறதுக்கு 30 t half sir. அப்போ 60ல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஆஃப்டர் 1 half life எவ்வளவு ஆகும்? எவ்வளவு இருக்கும்? 30. அப்புறம் இன்னொரு half life 15. அப்ப எத்தனை half life தேவைப்படுது? 2. அப்ப ஆன்சர் என்ன? 60. முடிஞ்சு போச்சு. No calculations required. I'll do it with the formula also, but understand இதே மாதிரி ரெகுலரா வந்திருக்கு. இந்த half lifeனு வந்தாலே நீங்க கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணியே போட்டுக்கலாம். அதாவது நீங்க கால்குலேட் பண்ணியே போட்டுக்கலாம் half-halfனு. அப்படி சொல்றேன். ஸோ 60%ல இருந்து ஒரு 30 minutes ஆச்சுன்னா அதுல பாதி ஆகும் half life. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. halfனா இருக்கிறதுல பாதி. என்ன நம்பர் வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். 60ல ஆரம்பிச்சா பாதி 30 ஆகும். இன்னொரு half life அப்படின்னா 30ல ஆரம்பிச்சுன்னா 15ல முடியும். புரியுதா? ஸோ 2 half life. So directly you can calculate. இல்ல எனக்கு வந்து இந்த ஐடியா வரல. Yes, you can normally calculate using the formula n is equal to n naught by 2 power n. Let's calculate that way also. So let's calculate n is equal to n naught by 2 power n. n வந்து 15% வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா cancel ஆகும். 60% by 2 power n. This is 4 times 2 power n is equal to 4, which means n is equal to 2க்கு என்ன பவர் எடுத்தா 4 வரும்? 2 sir. 2. n வந்து t by t half is equal to 2. t is equal to 2 t half, which is what we got, 2 times t half. This is 2 into 30 minutes, which is 60 minutes. Still you'll get the answer. You can always use the formula. Nothing wrong with the formula. But half life வரும்போது try as far as possible. You can easily do it with just calculation. Normally பண்ணிடலாம். இது புரியுதா? By the answer புரிஞ்சுதா? Clear thought, because இது ஒரு டைப் ரெகுலரா வர்றது. Doubt இருந்தா ask me, I'll explain again. Can you answer this?
you have to do it. It's not a good number. என்ன டேட்டா ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So T half 10 days. N not 1000x. T 5 days. N எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க சார். Do you understand? So give me a formula. It's not exactly going back, okay? Because எத்தனை half life னா பாதி half life ஆயிருக்கு. நீங்க பாதிலாம் பண்ணக்கூடாது. Now tell me a formula. N not T லாம் வச்சு என்ன formula? T half லாம். I've already given you the formula. So N naught is equal to 1000x. ஆமா அது எழுதியாச்சுங்க ஃபார்முலாங்க. What formula can N is equal to N naught by 2 power n. Very good. அவ்வளவுதான். இதுல n வந்து t by t half. Okay, n is equal to t by t half. I can substitute. t எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 5 days. t half is 10 days. n is equal to half. Am I right? So n வந்து கேக்குறாங்க. n naught வந்து 1000x by 2 power half. இது எப்படி பண்ணலாம்? கீழ ரூட் வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? மேல 500 into 2. Multiply with root 2. Multiply and divide by root 2. Usually எங்க search வந்தாலே கீழ. So this will be like 1000 root 2x by 2. Correct? 1000 into root 2. Root 2 approximate value என்ன? 0.7. அது நீ டிவைட் பண்ணி சொல்லிட்டீங்க. 1.414. 1.414 into 1000 என்ன வரும்? 1414x by 2. Am I right? Now divide by 4. 707x. புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? Yes, sir. Very good. அவ்வளவுதான். Yes, sir. முடிஞ்ச வரைக்கும் stick to the formula n equal to n naught by 2 power n. Don't use e power minus lambda t formula. Okay, let's see what they're asking here. என்ன கேக்குறாங்க முதல்ல சொல்றீங்களா? What are they asking you to calculate? அது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. சார் 4 half life க்கு அப்புறம் n எவ்வளவு இருக்கும்னு கேக்குறாங்க சார். n கேக்குறாங்களா என்ன? Be clear. n naught by n. Okay. So fraction, that's very important. Fraction எதையோ டிவைட் பண்ண சொல்றாங்க, right? Fraction is part by total. Fractionன்ற வார்த்தை வந்தாலே நிறைய தடவை பார்த்திருக்கோம். It is part by total. So எந்த பார்ட் கேக்குறாங்க? Undecayed. Undecayedனா அதானே பிரசன்ட்னு அர்த்தம். அவங்க undecayedனு சொன்னா பிரசன்ட் நம்ம என்ன சிம்பிள் எடுப்போம்? இப்போ எவ்வளவு இருக்குன்றது என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம்? n சார். n. டோட்டல்ன்றது n naught ஆரம்பிக்கும் போது இருந்தது. So the what they are asking is n by n naught. So be clear about the symbol. Decayed undecayed னு பாருங்க. உங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து undecayed தான் தேவை இல்ல பிரசன்ட் தான் தேவை. ரெண்டும் ஒண்ணு. சரி, now tell me a formula. பார்த்தோம் சொல்லிடலாம். இது என்னப்பா இது டேட்டா? What does this represent? T half. இது T. சரி, any formula n naught t t half? N is equal to n naught by 2. N is equal to n naught by 2 power n. Correct? By n naught. N naught cancels. So this is 1 by 2 power n. This is 1 by 2 power t by t half. How much is t by t half? 4 sir. 4 times 16 4s are there. That t by t half. 64 by 16 is 4. This is 1 by 16. Do you understand? சுத்தி சுத்தி ஃபார்முலா அவ்வளவுதாங்க. அந்த ஒரு பேஜ்ல இருக்க ஃபார்முலா தான் சுத்தி சுத்தி யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். அதுல இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ்வலா ஒரு n equal to n naught t power n இன்னொரு ஃபார்முலா பார்க்கணும். சுத்தி சுத்தி ரெண்டுக்குள்ள தான் சண்டை நடக்கும். பட் வேரியஸ் டைப்ஸ்ல கேட்பாங்க. ஸோ டேட்டா மட்டும் நீங்க கரெக்டா சிம்பிள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா பிகம் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு சால்வ். I come for it. You can do it, but பார்க்கலாம். I'm giving you the formula. இப்போ R நாட் ஒன்றும் இல்லை, n நாட் பதில் R நாட் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ ஒன்றும் ஏ உங்களுக்கு நடத்தலை. நான் வரேன், இது ரேடியஸ். இது சாரி, ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து மாசம் இது இந்த சாப்டர், சாரி இது வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துடும். நீங்க பாருங்க 67 கிராஃப்.
Yes, you can do it. Right. Rate of decay ns. Okay, simple சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? நோட் பண்ணிக்கலாம். R na rate of decay ங்க. Rate of decay ன்றது நான் பாருங்க. ஓகே, rate of the sample decay. அதுக்கு என்ன சிம்பிள் சொன்னேன்? நோட் பண்ணிக்கலாம். நம்பர் பிரசன்ட்னா என்ன, இனிஷியல்னா என்ன, டி ஆஃப்னா டிடி, அந்த மாதிரி டிகே ரேட், ரேட் ஆஃப் டிஸ்இன்டகிரேஷன் minus dn by dt. dn by dt. எஸ், ஓகே. ஸோ மைனஸ் dn by dt ரேட் அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. சரிதா? ரேட் ஆஃப் டிகே எவ்வளவு டிகே ஆகுது. சரி, இப்போ என்ன சொல்றாங்க? ஃபைண்ட் த என்ன கேக்குறாங்க? half life. TR. Is it okay? What is the relationship? நம்ம இதை வச்சு என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? ஐ மீன் இந்த dn by dt வச்சு என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? இப்போ r னா dn by dt தெரிஞ்சிச்சு. dn by dt வச்சு என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? lambda n. ஓகே. ஸோ இது minus dn by dt is equal to lambda into n. கரெக்டா? Am I right? இதனை எப்படி எழுதலாம்? r is equal to lambda n. Am I right? Hope this is clear. இவங்க ln rன்றாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ண ரெண்டு சைடும்? ln எடுக்கணும். ln எடுக்கும். So it is ln r is equal to ln lambda n. கரெக்டா? புரிஞ்சு? No. சரி, இங்க பாருங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்க ப்ரொசீட் பண்றதுக்கு there are two ways. One, இந்த ஈக்குவேஷனை இப்படியே சால்வ் பண்ணலாம், or I started it, so I'm just giving you. இங்க பாருங்க, இதுக்கு பேர் வந்து இன்னொரு பேர் சொன்னேன். அபார்ட் ஃப்ரம் ரேட் ஆஃப் டிஸ்இன்டகிரேஷன், ஏல ஆரம்பிக்கும் ஒரு பேர் சொன்னேன். ஞாபகம் இருக்கா? activity. ஆக்டிவிட்டி. வெரி குட். ஓகே, அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா, இதுல ஆர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, பட் நார்மலி வி யூஸ் சிம்பிள் ஏ ஃபார் இட். ஏ என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படி பண்ணா, நீங்க என்ன வச்சு என்னென்ன ஃபார்முலா நீங்க எழுதுறீங்களோ the same formula can be written for a also. இப்போ என்னைக்கு நம்ம என்னென்ன ஃபார்முலா தெரியும் சொல்லுங்க? ரெண்டே ஃபார்முலா தான் படிச்சிருக்கேன். என்ன வச்சு என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? n naught e power minus lambda t. இன்னொன்னு n is equal to n naught by 2 power n. the same formulas can be written direct அப்படியே a. அப்ப ஃபார்முலா சொல்லுங்க. a is equal to a naught e power minus lambda t, இல்லனா a is equal to a naught by 2 power n. And again remember, a ன்றது தான் நம்மளோட r. Is it okay? Rate of decay, rate of disintegration, activity ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ பாருங்க, so they have given me r, they have given me time. So I need an equation with respect to a and t. கரெக்டா? இந்த ஈக்குவேஷன்ல a and t இல்ல, நான் அதை மாத்தணும். ரெண்டு லைன் ஆகும். அதுக்காக தான் டேட்டா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுக்குறேன். So what can I use here? I need an equation that has a and time. Hello. No, e Hello. power equation. சொல்லுங்க. So first equation. Sir. First equation. Totally fine. Yes, we can use t of வரணும் எனக்கு. We have to find t of. Second one. Okay, இதுல t of கொண்டு வரதுக்கு பிரச்சனை இல்லை, கொண்டு வரலாம், but it will take me a bit more time. Let's say I take this. A is equal to a naught by 2 power n. இதுல உங்களுக்கு என்ன வந்துடும்? டைரக்டா t of வந்துடும். ஓகே, அகைன் பாருங்க, இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை. Just show you. a is equal to a naught e power minus lambda t. இங்க அவங்க நம்பர்ஸா கேக்குறாங்கனால யோசிக்கிறேன். இப்போ இங்க பாருங்க, ln எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? log தெரியாதோ? Are you familiar with log? ரெண்டா பிரிச்சதுங்க, ப்ராடக்ட் ஆனதா பிரிச்சு எழுதுறது தெரியுமா தெரியாது? ஏதாவது பேசுங்க. தெரியாதா? Sir, but this is LAN, no, sir. சேம் ரூல்ஸ் தாங்க. லாக் லேன் பேஸ் தான் வித்தியாசம், ரூல்ஸ் மாறாது. நீங்க வெறும் லாக் போட்டீங்கன்னா பேஸ் 10, லான்னா இட் இஸ் பேஸ் e. ரூல்ஸ் ஆர் நாட் கோனா சேஞ்ச். வேல்யூஸ் மாறும், எஸ், பட் தி ரூல்ஸ் ஆர் நாட் கோனா சேஞ்ச். லாக் தான். Okay, sir. ரூல்ஸ் ஆர் தி சேம். மல்டிப்ளை இது பை எத்தனை பேர் லாக் தெரியாது? How many of you here have issues with log? யாரும்? ஓகே, இருந்தா சாட்ல சொல்லுங்க. I will explain. மத்தவங்க புரியுதா பாருங்க. Is it okay? So ln a, this is like the y axis, கரெக்ட்டா? a தாங்க r. y axis is equal to ln a naught. இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், அப்படியே வெச்சுக்கோங்க. ஏன்னா a naught is a constant, so ln a naught is a constant.
Can anyone tell me what I'll have for this? minus lambda t. Very good. Okay, முடிஞ்சு போச்சு. இதுல t வந்து x axis. நல்லா பாருங்க, y is equal to some constant minus lambda x. What represents? இது எந்த ஏதாவது ஈக்குவேஷன் மாதிரி இருக்கா? y is equal to mx plus Straight line. yes. Okay, so y is equal to mx plus c மாதிரி கரெக்டா? Sir, but I have a doubt. சொல்லுங்க. Sir, in that ln e power minus lambda t minus lambda t into ln e தானே வரணும் sir. ln இதாங்க ஒண்ணு, அதானே பேஸ் e. Oh, okay. I didn't know ln that, sir. எடுத்தீங்கன்னா ஓகே, இப்போ log எடுத்தீங்கன்னா log 10 1 போடுவீங்க. அவருக்கு log 10 is yes, 1 sir. because it's 10 base 10 1. அந்த மாதிரி e base e is 1. Okay, sir. Okay. ஓகே, சூப்பர். சோ இங்க பாருங்க, இது புரியுதா? இது வரைக்கும் புரியுதா? crowded எழுதிருக்கேன் பாருங்க. So equation is a is equal to a naught e power minus m. Don't worry, you don't get many equations where you have to actually solve with log. நான் வேற டைப் காட்டிட்டு இருக்கேன். So பாருங்க. So I'm taking ln because அவங்க lnல கொடுத்திருக்காங்க. ln a is equal to ln a naught plus ln e power minus lambda t. So this is equal to ln a naught e power minus lambda t வெளில வரும். It is ln of e. ln e ஒண்ணுங்க. ஓகே, அந்த வேல்யூ தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ பாருங்க, ln a that is my y axis. So அது y னு எழுதுறேன். இது some constant c னு எடுத்துவாங்க. ln a naught is constant, அதான் இந்த வேல்யூ 6.2. If you want, that's actually the value. Intercept, y intercept minus lambda into t. t தான் x axis, கரெக்ட்டா? t is my x axis time. So அப்ப என்ன தருது? y is equal to mx plus c ஃபார்மேட்ல இருக்கு. So நான் ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிச்சா என்ன வந்துரும்? The slope of this graph gives me minus lambda. Do you understand this? இது வரைக்கும் ஓகேயா? புரியலையோ? புரியுது சார். சூப்பர். இப்ப பாருங்க, அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? they ask me half life. So is there any relationship between half life and lambda? ஏன்னா lambda என்னால கிராஃப் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும். Can I find the half life? So ln 2 by lambda. Yes. Okay, this is ln 2 or 0.6931 by lambda. Okay, அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? lambda கண்டுபிடிச்சா போதும், அதை எடுத்து நான் t of கண்டுபிடிக்கலாம். So now how do you find lambda? I have to find the slope of this equation, slope of this graph. slope எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து y2 minus அவங்களே பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. தெரியுதா பாயிண்ட்ஸ்? So this is y, this is x. தெரியுதா? delta y by delta x, y by x slope. y எவ்வளோ? 6.2. இது வந்து 225. and the slope is negative because theta is greater than 90 degree. இத நான் ஸ்லோப் நடத்திருக்கேன் உங்களுக்கு 1D 2D நடத்தும் போது. theta தப்பா எடுக்கிறோம். theta தப்பா எடுத்தா நெகட்டிவ் போடணும். ஞாபகம் இருக்கா? theta should be taken this side. Here we are taking theta this side. tan theta slope. என்ன வைப்போம்? அப்ப lambda என்னங்க வருது? 6.2 by 2.5. அப்ப t of என்ன? What is t of? ln 2 by lambda. Lambda is 6.2 into 225. இது என்ன வரும்? 0.6931 by 6.2 into 225. கரெக்டா? approximately 6 or 7 எடுங்க, என்ன வரும்? 10 times மாதிரி வருதா? என்னோட கொஞ்சம் அதிகம். I'm going to do approximations, right? So this is approximately 10 times. இது 10 1 by 10 times. My god. கரெக்டா? இது by 10 பண்ணீங்கன்னா roughly 0.69 மாதிரி வருதா? So it's like 1 by 10 times. So divide பண்ண என்ன வரும்? 22.5. So the answer should be close to 22.5, which is இதோட அதிகமா வருமா கம்மியா வருமா? 22.5 ரெண்டு ஆன்சர் எடுங்க. சிம்பிள் லாஜிக் தான். அதிகமா 25 minutes. இது 0.1 கொஞ்சம் அதிகங்க. இதோட கொஞ்சம் அதிகமா வரும், which should be close to 25. புரியல பாருங்க. Oops. 6931 கூட விட்டுருங்க. உங்களுக்கு 69 மட்டுமே பாருங்களேன். 0.69 இருக்கு. ரெட் கலர் 0.69 இருக்கு. ஓகே, நான் என்ன சொல்றேன்னா இட்ஸ் லைக் சேயிங் இதை வந்து 0.1 டைம்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அதான் 1/10 இல்லையா? இது கரெக்டா 0.1 டைம் பண்ணீங்கன்னா வர்ற அப்ராக்சிமேஷன் எடுத்தேன். பட் இட்ஸ் மோர் தென் 0.1 இல்லை, என்ன 0.62 விட கொஞ்சம் அதிகம். இட்ஸ் 0.1 பிளஸ். ஸோ when you divide it is 22.5 plus. புரியுதான்னு தெரியல பாருங்க. ஸோ இட்ஸ் 22.5 விட அதிகமா இருக்கணும். ஸோ 25 அவ்வளவுதான். like I said, you can use approximations and don't worry, log வச்சு நிறைய வர்றது இல்லைங்க. நீங்களே பாப்பீங்க. I'll show you the questions. log பேஸ் பண்ணி நிறைய வர்றது இல்லை. I'm showing you all the types. இது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு?
Yes, sir. Okay. There's another way you can do without log equation based பண்ணி போறதும் பண்ணலாம் நீங்க, but it takes some time. If you know e value, you can do it. Say, let's proceed. Don't worry, we'll do more. நீங்களே போட்டுறீங்க, எதுவும் ப்ராப்ளம். ஓகே, டேட்டா மட்டும் டக்குன்னு சொல்லுங்க. டேட்டா மட்டும் சொல்லிட்டே வாங்க. Give me the data. Get used to data. Hello, data. ஸோ டி ஹாஃப் இது டி ஆஃப். அப்புறம் டேட்டா மட்டும் சொல்லுங்க. டி கேட்குறாங்க சார். என் How many years? Put t. என் நாட் அண்ட் என். இது வந்து என் நாட். n not. This is n. ஃபார்முலா சொல்லுங்க. n ஈக்குவல் டு என் நாட் பை 2 பவர் டி பை Yeah. டி. அதான் 2 power n முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளவுதான். ஃபார்முலா சொல்லிட்டா போதும். சப்ஸ்டிடியூஷன் you can do. நீங்களா போட்டு முடிக்க பாருங்க. Can I answer this? Chat box சொல்லுங்க. நீங்களா இந்த क्वेश्चन பாருங்க. See whether you can recall something. Try it yourself. Get me the answer. Chat boxல. We have an answer. Yeah. Mohsin, right? Good. But one clue is this is roughly the same question which we have done previously. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நீட் கொஸ்டின் பார்த்தோம். அதே ஐடியா தான். I told you half life வந்தா you can use some logic, something like that. டேட்டா கரெக்டா கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. Then Leela, nope. I think you didn't catch on the idea. நீங்க ஜஸ்ரா ரைட். கரெக்டா டேட்டா எடுத்துட்டீங்கன்னா கால்குலேஷனே வேணாம். ஷர்மிளா ரைட். கார்த்தி சார் நெட்வொர்க் இஷ்யூ சார். இப்போ மறுபடியும் லாகின் சரி. பாவிகா இல்லஜி. சரி பாருங்க, டேட்டா மட்டும் சொல்லுங்களேன். இது என்னது? டேட்டா டி ஆஃப் கொடுத்துட்டாங்க சார். என்ன கேக்குறாங்கப்பா? 50% 20 DK, minutes. 85% DK. இது டிகேனா என்ன சிம்பிள்? டிகே சிம்பிள் இருக்கா என்ன? ரெண்டு டிக்கும் இடையில இல்லப்பா, இதுக்கு சிம்பிள் தெரியணும்ல டேட்டாக்கு. டிகே லாம்டா. anyone tell me the data. இது சிம்பிள் இருக்கா? ஸோ அது என் நாட். இது என்னட்டா? பெர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க சார். ஓகே, பாருப்பா, என்னாட் என்ன அர்த்தம்? இனிஷியல் எவ்வளோ இருக்கு? இனிஷியல் வேல்யூ பிரசன்ட். இனிஷியல் எவ்வளவு பிரசன்ட். டிகேவுக்கு நம்ம சிம்பிளே கிடையாது. சார் பிரசன்ட் டு 50 தானே சார் வரும்? இது அநியாயம். இது என்ன டைரக்ட் டிகேக்கு தான் சிம்பிள் கேட்டேன். நீ மாத்திட்டு சொல்லக்கூடாது. அப்ப 85-75% என்ன எடுத்துறீங்களா டைரக்டா? சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எப்பவுமே டிகேன்னு கொடுத்தா நீங்க என்ன பண்ணணும்? என்னவா மாத்தணும்? பிரசன்ட்டா மாத்தணும். சோ டிகே டைரக்டா நான் டேட்டா எழுத முடியாது. சோ கன்வெர்ட் இட் அண்ட் தென் வில் ரைட் as symbol. சோ இது எப்படி டேட்டாவை மாத்துறது? எவ்வளவு பிரசன்ட்? என் நாட் வந்து 50 சார். என் வந்து 12.5 பிரசன்ட். அப்புறம் என் 12.5 12.5% பிரசன்ட். இப்போ சிம்பிள் சொல்லுங்க. இது என் நாட், இது என், நடுவில் டைம் கேட்கறாங்க. எப்படி பண்ணலாம் இதை? அவங்க ஆஃப் லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஆஃப் லைஃபோட அர்த்தம் என்ன?
ஹாஃபா டிகே ஆகுறது half ஆகுது. 50ல இருந்து பாதி எவ்வளோ? 25. அதுல பாதி எவ்வளோ? 12.5. அப்ப இங்க ஒரு half, இங்க ஒரு half. Yes, sir. அப்ப எத்தனை half? 2 half. 20 into 2 எவ்வளோ? 40 minutes. அவ்வளவுதான். 2 half பார்த்து சொல்லிடலாம். You have done a similar type. இல்ல you can use the formula. You will get the same answer. n equal to n naught by 2 power n. இந்த n naught எடுக்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். நான் சொன்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அவங்க வேணும்னே dk and dk மாத்தி கொடுப்பாங்க. Be clear, you are looking for present. எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத வச்சு தான் நம்ம எல்லா ஃபார்முலாவுமே. எவ்வளவு செத்து போச்சுன்றத வச்சு ஃபார்முலாவே கிடையாது. So data collection is the most important part. Then it will become very simple to solve. Is this okay? Data. Data. Activity-ன்றாங்க. அப்ப என்னது? 1600. Activity-னா என்ன சிம்பிள் சொன்னேன்? A. So at t equal to 0, this is like A naught. Yes. A naught t கொடுத்துட்டாங்க. Activity A கொடுத்துட்டாங்க. என்ன கேக்குறாங்க? இது T1 வச்சுக்கலாம், T2 வச்சுக்கலாம். Is it okay? லாஜிக் புரியுதா? at t equal to 0 ஆரம்பிக்கும் போது ஆக்டிவிட்டி இவ்வளோ, 8 செகண்டுக்கு அப்புறம் ஆக்டிவிட்டி இவ்வளோ, அப்ப 2 செகண்ட்ல ஆக்டிவிட்டி எவ்வளோன்னு கேக்குறாங்க. புரியுதா? புரியுதா புரியுதா புரியுதா? சரி, ஆக்டிவிட்டி நான் எப்படி பண்ணலாம்னு சொன்னேன். ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது தனி ஃபார்முலா இருக்கா இல்ல ஏதாவது இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? n மாதிரியே செய்யலாம். You can use the same logic we have used for n. Is it okay? இப்போ நீங்க பார்த்தே சொல்லுங்களேன். இதுக்கு லாஜிக் பாருங்க. 1600ல ஆரம்பிச்சு 100 ஆயிருக்கு. அப்ப எவ்வளவு மடங்கு குறைஞ்சிருக்கு? 1600ல இருந்து 100 ஆயிருக்குங்க. அப்ப எவ்வளவு மடங்கு குறைஞ்சிருக்கு? half 1/4 1/8 1/16 1/24 என்ன ஆயிருக்கு? So 1/16. So this is 1/16th of the initial value, correct? அதாவது n is equal, அதாவது this is 1600/16. am I right? பார்த்து சொல்லிடலான்றேன். So n is equal to n naught by 16. I know n is equal to n naught by 2 power n. அப்ப n என்ன? 4 sir. 4. Therefore n is equal to 4. n என்ன? t by t of t எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு? 8. 8 செகண்ட் தான் ஆச்சு. 8 by t of is equal to 4. அப்ப t of எவ்வளவு? 2 sir. அப்போ t of is 2. அவங்க எப்ப கேக்குறாங்க? 2 செகண்ட்ஸ்ல கேக்குறாங்க. அதாவது இந்த ஆரம்பிச்சு 2 செகண்ட்ஸ்ல கேக்குறாங்க. எவ்வளவு ஆகும்? 800. 800. ஏன்னா t of ல முடிஞ்சு போச்சு. ஆன்சர் இஸ் 800. இது யாருக்கு புரியல? ஹலோ, இப்போ எல்லாரும் புரிஞ்சுதா? டவுட்டா சொல்லுங்க. ஸோ பாருங்க, ஆக்டிவிட்டினாலும் யூ கேன் யூஸ் த சேம் ஃபார்முலா ஃபார் என். என்னுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு அது எல்லாமே ஆக்டிவிட்டிக்கும் வரும். a equal to a naught t per minus lambda t, a is equal to a naught by 2 power n. ஸோ நீங்க அது என்னன்னே எடுத்து போடலாம். எந்த இதுவும் மாறாது. Did you understand the calculation? Okay. அப்போ try this. நீங்களா கொஞ்சம் ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். You try it yourself. Send me the answer by chat box. We have an answer from Mohsin. But நீங்க டேட்டா கரெக்டா என்ன ஈக்குவேஷன் தேவையில்லை. If you write down the data properly, இப்போ நம்ம இது முன்னாடி பண்ண மாதிரி கால்குலேஷன் போட்டு சொல்லிடலாம். ஈக்குவேஷனே தேவையில்லை.
டேட்டா உங்களுக்கு புரியணும். சார் ஆன்சர் கரெக்டா சார்? అవును సార్ సారీ 2 இல்ல கரெக்ட் பா. ஓகே சார். சூப்பர். ஷர்மிளா ரைட். I want everyone to try because இதுல வந்து ஈக்குவேஷனோ கால்குலேஷனோ பெருசா எதுவும் கிடையாது. உங்க லாஜிக் புரிஞ்சு டேட்டா கரெக்டா ஆயிட்டீங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு போட்டு சொல்றீங்க. That's the advantage of radioactivity. ரெண்டு பேர் தான்ப்பா சொல்லியிருக்கீங்க. வாட் ஹேப்பன் டு ஜஸ்ரா, லீலா, பாவிகா. சரி டேட்டா தான் பிரச்சனை நினைக்கிறேன். சரி பாருங்க டேட்டா சொல்லுங்க எனக்கு. ஆஃப்டர் 300 டேஸ் அதாவது ஆரம்பிச்சு ஓகே ஆஃப்டர் 300 டேஸ் த ஆக்டிவிட்டி இஸ் 500. அகைன் ஆக்டிவிட்டினா நான் என்ன தான் எடுக்க போறேன். ஓகே எப்போ 300 நாளைக்கு அப்புறம் அதாவது வந்து t = 0 எங்கேயோ இருக்கு. நம்ம 3 = 300 தான் கொடுத்துருக்காங்க. 300 நாளைக்கு அப்புறம் ஆக்டிவிட்டி எவ்வளோ 500 5000. The activity becomes 2500 after another 150 days. அதாவது இதுக்கப்புறம் 150 நாளைக்கு அப்புறம். இதுக்கப்புறம் 150 நாள்னா என்ன அர்த்தம்? பிளஸ் 150 எடுத்துக்கிட்டா பிளஸ் 150 டேஸ்ல ஆக்டிவிட்டி 2500 ஆயிருக்கு. அப்ப அது என்ன ஆயிருக்கு? எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு? கரெக்டா பாதியா குறைஞ்சிருக்கு சார். கரெக்டா ஆஃப் ஆயிருக்கா? அப்போ இந்த டைம் என்னது? ஹாஃப் லைஃப் பீரியட். half life. So what they have given in the 115ன்றது half lifeன்றத அவங்க இன்டைரக்டா சொல்லியிருக்காங்க. 5000 தான் 2500 குறையுது. So this must be half life. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? the initial value. இனிஷியல்னா இங்க என்ன வேல்யூ வரும்னு கேக்குறாங்க. அப்படி டப்புன்னு சொல்ல வேண்டியதானே. இனிஷியல்னா எப்படி போடுது? 300ல இருந்து ரிட்டர்ன் போறோம். 300ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் half life போலாம். 150 ஒரு half life என்ன ஆகும்? ரிவர்ஸ்ல போனா என்ன ஆகும்? அதிகமா இருந்திருக்கும் சார். into 2 கீழே வந்தா பாதி ஆகுதுங்க. மேல போக டபுள் ஆகும். 10000 இன்னொரு 150 இன்னொரு into 2 20000 முடிஞ்சு போச்சு. லாஜிக் புரியுதா பாருங்க. they have indirectly said 150 is half life. அதை மட்டும் தான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். you just have to understand that. then you say ரிவர்ஸ்ல கேக்குறாங்க 300 நாள்னா என்ன? ரெண்டு 150 இருக்கு. ஸோ முதல்ல இப்போ வந்து பாருங்க இங்க வந்தா பாதி இங்க வந்தா பாதி. ஸோ இட் மேட்சஸ் த டேட்டா. நம்ம ரிவர்ஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம் வேற ஒன்றும் இல்லை. லாஜிக் புரியுதா? ஸோ யூ கேன் டூ இட் வித்வுட் ஈக்குவேஷன்ஸ். நோ பிக் டீல். எல்லாரும் புரிஞ்சுதா? இது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. So like I said half life அப்படின்னு வந்தாலே usually you can just normally calculate without any big equations. ரேஷியோ தான் வரேன். ரேஷியோ சரி you can try it. பாருங்க டேட்டா மட்டும் சொல்லுங்க முதல்ல. 88 பாருங்க. டேட்டா டேட்டா சார் t half 50 days. okay they have given me t half. The time interval t னே வச்சுக்கோங்க. time interval between the time when 2/3 of it has decayed. இந்த மாதிரி சொன்னாலே என்ன பண்ணும்? இது எப்படி நான் டேட்டாவே எழுதுறது? சார் எவ்வளவு வந்து Initial பிரசன்ட் minus ஆயிருக்கு 2/3. சூப்பர். டிகேட்னு வந்தாலே வேலை என்னது? 2-3 தடவை பண்ணிட்டோம். ஸோ யூ ஷுட் அப்படி டக்குன்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர். டிகே வச்சு நான் எதுவும் பண்ண முடியாது. பிரசன்ட் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். சொல்லுங்க எவ்வளோ பிரசன்ட்? RT2 எவ்வளோ பிரசன்ட்? 1/3. 1/3 ஃபிராக்ஷன் இல்லையா? ஃபிராக்ஷன் 2/3 மிச்சம் 1 - 2/3 is 1/3. இஸ் இட் ஓகே? how much is present? அதான் எனக்கு டேட்டா எப்பவுமே நல்லா வச்சுக்கோங்க. அப்புறம்ப்பா T1ல 2/3 present சார். அவங்க கேட்கறது டைம் கேப் தானே கேட்கறாங்க. அப்ப இந்த டைம் கேப் கேட்கறாங்க கரெக்டா? 2/3ல இருந்து 1/3 ஆகணும்.
அப்போ எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு எக்ஸாக்டா பார்த்து சொல்லுங்க. half life sir. ஆஃப் ஆயிருக்கு. ஸோ 2/3 1/3 ஆகும்னா டிவைட் பை 2 தானே. 2/3 பாதியால டிவைட் 2ஆல டிவைட் பண்ணா 1/3 வந்துடும். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி டைம் என்னது? திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 50 days. இல்லையா நீங்க இந்த மாதிரி டேட்டா எடுத்துக்கலாம். இது வந்து n, இது n0, அவங்க வந்து டி ஆஃப் கேட்கறாங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? n is equal to n0/2 அதே கருத்து தான் வரும். ஓகே, you still get t is equal to t ஆஃப். Is it okay? இது புரிஞ்சுதா? Did you understand? புரியல, சொல்ல மாட்டீங்க. புரியுது சார். மற்றவனுக்கு எல்லாரும் டவுட் இருந்தால் சேட் பாக்ஸ்ல கேளுங்கப்பா. அடுத்து பாருங்க. யூ கலெக்ட் த டேட்டா அண்ட் டெல் மீ. லைக் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், என்ன கொடுத்துரும், படிங்க, தெளிவான டேட்டா சொல்லுங்க வித் சிம்பிள்ஸ். A mixture consists of two radioactive materials A1 and A2 with half-life 20 seconds, 10 seconds respectively. So data data சொல்லுங்க. T half of A கொடுத்திருக்காங்க, T half of B கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்ட்டா? T half of A1 is 20 seconds. ஓ A1 A2 கொடுத்திருக்காங்களா? ஏன் என்ன தேவையில்லாத வேலை. சரி, அப்புறம் T half of A2 is 10 seconds. N naught of A1 is 40 grams. வெரி குட். And N naught of A2 நான் is N0 1 னே 160. வச்சுக்கிறேன். A1லாம் போடல, வெறும் 1 2 எடுத்துக்கலாம். N01 is equal to 40 grams, N02 is equal to 160 grams. சரிமா, என்ன கண்டுபிடிங்க. What other condition? When N is So equal, n we have equal to to find n. the அது எனக்கு ஈக்குவேஷன் சொல்லுங்க. என்ன ஈக்குவல் வேர்ட்ஸ் வேணாம், give me symbols. n1 is equal to n2 sir. வெரி குட். N1 is equal to N2 இருக்கும்போது என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? t. Time வெரி குட். ஓகே, இது ஈக்குவல் ஆஃப்டர் டைம்ஸ் செகண்ட்ஸ்ல வந்து பாருங்க. எப்பவுமே என்ன கேக்குறாங்க தெரியணும், ஆன்சர் சாய்ஸ் பாருங்க. ஆன்சர் சாய்ஸோட யூனிட்ஸ் வச்சு you can figure out what they're asking. They're asking you to find t. அவ்வளவுதான். இப்போ இன்னைக்கு என்ன ஃபார்முலா? n n0 by not 2. t. டக்குன்னு N சொல்லுங்க. naught by 2 to the power of n. அவ்வளவுதான். கரெக்டா? n0/2 n0 கேன்சலா இல்லையா? உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். சரி, n01 எவ்வளோ? 40/2 equal to 160. 160 by by 2 power n. n2. இது 4 மடங்கா சரி கொண்டு போயிடுங்க. 2 minus n1 is equal to 4. Am I right? புரிஞ்சு? அப்ப n2 minus n1 என்ன இருக்கும்? இந்த பவர் என்னவா இருந்தா 4 வரும். 2. So n2 minus n1 is 2. Am I right? n2 னா என்ன? அதான் n னா என்ன? இந்த பவர் n னா என்ன? t t by by T by T half. t of இது t of 1 sorry 2 minus அதாங்க n2 னா t by t of 2 minus t by t of 1 is equal to 2. கரெக்ட்டா? t காமனா எடுத்துறீங்க. t of எவ்வளோ? 20 10 போடுங்க. t காமனா எடுத்தீங்கன்னா 1/10 minus 1/20 equal to 2. இது வந்து 1/20. கரெக்ட்டா? equal to 2. t is equal to 40. You understand this? Yes, sir. Very good. I hope this is clear. நீங்க வேணா கொஞ்சம் லென்த்தா போடலாம், பட் அவ்வளவுதான். சுத்தி அதுதாங்க ஃபார்முலா. டேட்டா கலெக்ட் பண்றது இம்பார்ட்டன்ட். டேட்டா சிம்பிள் கரெக்டா அந்த எது என்னோட கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா becomes easy to solve. Nothing deep here. Okay. எல்லாம் அதேதான். இது ரெகுலரா டைப் வந்துட்டு இந்த 1/e 1/e ஸ்கொயர் 1/e power minus ஏதாவது கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. The ratio number of nuclei will be after time interval. Ratio n/n0 இல்ல na/nb. So this is a regular type. Let's not do the same type. இதுல ரேடியாக்டிவிட்டி பண்ணிட்டேன், ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டேன். ரேஷியோஸ் வராங்க. ரேஷியோஸ் எல்லாம் பண்ணலாம். பர்சன்டேஜ் நம்ம பர்சன்டேஜ் ஒன்றும் பண்ணல. சொல்லுங்க, டக்குன்னு சொன்னீங்களா?
சார் ம் டி ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க ம் 5 இயர்ஸ். ம் டி 25 இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சார். அந்த 25 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எவ்வளோ N%? எஸ் மோஸ் அவ்வளோதான் கரெக்ட் தான்ப்பா. அவங்க டி கொடுத்துட்டாங்க, டி ஆஃப் கொடுத்துட்டாங்க. என்ன கேட்குறாங்க? பர்சன்டேஜ் ரிமைனிங். டி ஆஃப்னா என்ன ஆகும்? ஒரு டி ஆஃப்ல எவ்வளோ என்ன ஆகும்? எவ்வளோ குறையும்? பர்சன்டேஜ்ல சொல்லுங்கப்பா. பர்சன்டேஜ்ல கேட்குறாங்கல்ல, டி ஆஃப்னா எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கும்? எவ்வளோ இருக்கும்? 50 சார். 50% இருக்கும். அப்போ 2 டி ஆஃப்னா 25 சார். 3 டி ஆஃப்னா 12.5 5. அப்படியே டிவைட் பண்ண அப்புறம் 4 இது 3 டி ஆஃப் 4 டி ஆஃப் 6.25. அவங்க 5 டி ஆஃப். திஸ் இஸ் 5 டி ஆஃப். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? 5 5s are 25. ஸோ திஸ் 5 டி ஆஃப் கேட்குறாங்க. 3.125. 150. You understand the logic? Again, if you want, you can use the equation. Okay, they're asking percentage. Percentage na n by n naught கேக்குறாங்க. n by n naught is equal to 1 by 2 power n. This is equal to 1 by 2 per t by t of. T வந்து 25, t of is 5. This is 1 by 25 by 5 is 2 per 5. Percentage na into 100 பண்ணனும். Okay, so this will be, did I miss something? 2 per 5, yeah, 25 மாதிரி இருக்கு. This is 2 per 5 into 100. 2 per 5 na என்ன பண்ணலாம்? பிரிச்சிருங்க 2 per 5. 2 per 5, 2 per 2, 2 per 2 into 2. இது 4 தடவையா 25. இதுதாங்க வரும். இதால அடிச்சீங்கன்னா 25. 25 by 4 into 2. 25 by 4 எவ்வளோ? 6.25 by 2. This is 3.1. Is it okay? You can use equation, you can do logic. In the half-life வந்துட்டாலே advantage தான். You can use your normal ideas to solve. புரியுதா? சரிப்பா. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்னொரு ஐடியா பார்க்கலாம். பாருங்க, இப்போ என்னென்ன ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம்? we have seen how to use this formula. This is very rare unless they gave me the answers. இது வந்து activity we use பண்ணிருக்கோம், not this. We have seen how to use this, but don't use it always. வச்சு ஏதாவது டேட்டா கொடுத்தா மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. We have seen how to use this. We have actually used this activity input use பண்ணிருக்கோம். இது வந்து activity இல்ல rate of integration. ரொம்ப rare, but yes, you can have it. Then we have seen இதை நல்லா பார்த்துட்டோம், நிறைய யூஸ் பண்ணியாச்சு. And then like I said, activity புதுசா எந்த ஃபார்முலாவும் இல்லை. இந்த மைனஸ் n by dt ஆக்டிவிட்டின்னு எழுதுறீங்க. ஸோ ஃபார்முலா a equal to a naught e power minus lambda t, a equal to a naught by 2 power n. ஸோ நத்திங் நியூ டு பி லேர்ன்ட். பேர் வந்து ஆக்டிவிட்டின்னு வரும். சம்டைம்ஸ் ஏக்கு பதில் ஆர் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க. யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் நீட் டு நோ. யூ கேன் யூஸ் த சேம் ஃபார்முலா. ஸோ சேம் டெக்னிக். புதுசாக என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, we're going to see this idea. இங்க பாருங்க, அதாவது ரேடியேட்டிவ்னா என்னன்னா, you have one nuclei which decays into another nuclei. கரெக்டா? x goes to y. இப்போ ஆரம்பிக்கும் போது x 100 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், y வந்து 0 இருக்கும் இனிஷியலா. இப்பதான் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிக்குது. இந்த பார்ட்டிகல் ஃப்ரெஷ்ஷா எடுத்திருக்கேன். என்கிட்ட x 100 இருக்கு, y 0 இருக்கு. ஆஃப்டர் 1 half life எவ்வளவு இங்க இருக்கும்? பார்ட்டிகல்ஸ், நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் 50 சார். இங்க 50 இருக்கும். இந்த 50 மிச்சம் இருக்க 50 டிகே நான் வச்சுல, அந்த டிகே தான் இங்க இதுவா மாறி இருக்கு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. நான் சொல்ற லாஜிக் புரியுதா பாருங்க. கொஞ்சம் I start with 2 x y a கிடையாது. ஓகே, x ஆரம்பிப்பு 100 இருக்கு, y ஒண்ணுமே இல்லை. ஆஃப்டர் 1 half life, எல்லாமே ஓவர் half life. ஓகே, திஸ் இஸ் t equal to 0, இது t equal to 1 t half. என்ன ஆகும்? இது 50 ஆயிருக்கும். மிச்சம் இருந்த 50 என்ன ஆயிடுச்சு? அந்த 50 தான் y ஆ மாறிச்சு. அதான் டிகே. டிகேனா காணாம போடுது இல்லை. x got converted to y. You understand this? அதாவது இங்க வந்து -50, அந்த 50 இங்க ஆட் ஆயிடும். இங்க எவ்வளவு டிகே ஆகுதோ அங்க இங்க ஜெனரேட் ஆகுது. ஓகே, அடுத்தது இன்னொரு half life சொல்லுங்க. 25. t equal to 2t half. இங்க எவ்வளவு இருக்கும்? 25. என்ன ஆச்சு இங்க? 25 குறைஞ்சதா? அப்ப இங்க என்ன ஆகும்? 25 கூடும். இங்க அடிறது இங்க வந்து சேருது. புரியுதா? இட்ஸ் லைக் இங்க கிளம்பி அங்க போதுங்க. அப்ப இங்க எவ்வளவு இருக்கும்? 75. You get the idea, right? இப்போ எனக்கு இதுக்கு ரேஷியோ சொல்லுங்களேன். x is to 5. ரேஷியோ பாருங்க. இதை ஃபர்ஸ்ட் விட்டுருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணுமே கிடையாது. இது என்ன ரேஷியோ? 1:1 சார். 1:1. 50 is to 50. இது அடுத்தது 1:3. 1:3. ஓகே, அடுத்தது you get 1:75. do it. ஓகே, டெசிமல்ல வரும், பட் யூ கேன் ஸ்டில் do it. ஓகே, இங்க என்ன வரும்னா 12.5 வரும். கரெக்டா? ஏன்னா 12 காணாம போயிடும். இங்க 12 காணாம போகும், அந்த 12 இங்க சேர்ந்துரும். கரெக்டா? 12 சேர்ந்தா இங்க என்ன வரும்? This will be
87.5. Okay, if you check, it will be 7 times. Okay, இப்போ நமக்கு என்ன ஐடியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஷியோ தான் நமக்கு தேவை. இந்த ரேஷியோ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் 1, கரெக்டா? 1. செகண்ட் நம்பர் பாருங்க, இது எப்படி அதுலனா இங்க எத்தனை ஆஃப் லைஃப் முடிஞ்சிருக்கு? 1 ஆஃப் லைஃப். This can be written as 2 power 1 minus 1, கரெக்டா? நல்லா பாருங்க, என்ன வந்துச்சாங்க? 1:1 ன்னு வந்துச்சா? இந்த செகண்ட் டேர்ம் 1 I can write 1 is equal to 2 power 1 minus 1. Am I right? 2 minus 1 is 1. அதே மாதிரி அடுத்த டேர்ம் என்ன வருது? 3. 3 can be written as 2 power 2 minus 1, where 2 is because there are 2 half lives over. You understand this? So in general, when x decays to y, the ratio at any time t will be equal to 1:2 power n minus 1. நல்லா பாருங்க, it is not 2 power n minus 1. It is 2 power n minus 1. Is it okay? புரியுதா? இது தெரிஞ்சா போதும், டவு டவுன் போட்டு வந்துடுவீங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. யூஸ்வலாக ரேஷியோ வச்சு கேட்பாங்க. உங்களுக்கு ரேடியேட்டிவ் ரேஷியோ வந்தாலே அதான் ஐடியா. நிறைய வரும். One is to 15. சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா சொல்லுங்க. half life of radioactive isotope, இது வந்து T half. It decays into another element, அதாவது x decays to y, x goes to y. If the two elements were found in the ratio 1:15, அதாவது x is to y is 1:15, என்ன கேக்குறாங்க? The age of the rock, age na time. சரி, is there any formula for x is to y? 1:2 power n minus 1. அப்படியே கம்பேர் பண்ணி சொல்லுங்க, என்ன இருக்கணும்? 4 sir. போடணுமா என்ன? பாருங்க, போடணும்னா 2 power n minus 1 is 15. 2 power n is equal to 16. 2 power போடணும், இதுக்கப்புறம் போடணுமா? n is equal to 4. என்ன t by t half. So t is equal to 4 into t half. அப்படி நீங்க 4ன்னு சொன்னோடனே 4 மடங்கு வந்துடும். 550 into 4 போடலாம். It is 4 into t half, which is 4 into 50, 200 years. இது ஓகே? ரேஷியோ இருந்தால் மட்டும் தேவைப்படும். ஓகே, so just one formula that will help you to find out ratio, solve ratio problems directly. ratio problem படுத்தா 1:7. அதே காரணம் போட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 1:7. Okay, we have an answer from Mohsin. அதாங்க பவரை பார்த்து சொல்ல வேண்டும். Yes, Mohsin, right. அவ்வளவுதான். Neat question. Yes, Karthi right, Sharmila right. இதெல்லாம் புரிஞ்சுதான்னு தெரியல. அதான் ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணி சொல்ல வேண்டியது, நத்திங் டீப் ஹியர். அப்படியே வந்து ரேஷியோ பார்த்து சொல்றீங்க. என்ன வரும்? 1:2 power n minus 1, this is equal to 1:7. அப்படியே பார்த்தே சொல்லுங்க, ஏன் என்ன வரணும்? அப்ப n வேல்யூ என்ன வரணும்? அப்போ n is equal to 3. அப்போ 3 half life அர்த்தம். ஒரு half life 3, அப்போ 3 வந்து 3 into 20, 60. அவ்வளவுதான். நீங்க பார்த்தே சொல்லிடலாம். So these kind of questions you can just read the question and directly pick the answer. So 7 3 half life முடிஞ்சிருக்கு. 3 half life னா 3 into 20, 60 அப்படி போட்டுக்கலாம். You don't even need to write anything on a sheet of paper. அவ்வளவுதாங்க. So with that, 1:7. 1:7 மறுபடியும் என்ன வரும் நம்பர்?
3. So this into 3. 14 into 3. 42. 42. முடிஞ்சு போச்சு. 4:4.2. இங்க வந்து ரேஷியோ 4:3 ஆஃப் லைஃப். இது கொஞ்சம் சிம்பிளா போடணும். ஓகே, இப்போ வந்து வேற ஏதோ ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஐ ஹேவ் டு இட் ஜென்ரலி. ஓகே, யூஷுவல் நார்மல் ரேஷியோ உங்களுக்கு வந்து நார்மல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வரது எல்லாமே 1:1 1:1 வரும். இதை நீங்க வந்து 1:2 மாற்ற வேண்டியிருக்கும், வேற ஒன்றும் இல்லை. 4:3 I have to write as divide by 4 both sides. 1:3/4. Then I have to do it as a fraction. Okay, it will take some time to calculate, but idea avladhaan 1:3/4. Okay, so you can convert everything into this. Then I have to equate, power solve பண்ண வேண்டியிருக்கும். This 1:7 avladhaan முடிஞ்சு போச்சு. That's all. 1/32 6 times. Done. Okay, so with that this chapter is over. Again very குட்டி chapter, ஆனா you regularly get questions. As you can see, almost எல்லா entrance examலயும் உங்களுக்கு வந்து இந்த questions இந்த டாபிக்ல இருந்து வந்துட்டே இருக்கும். அதுல radioactivity has the highest weightage. Very very simple idea, so go through it. So modern physics la third part completed.